ጤና ይስጥልን ውድ የፕራይም ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የፕራይም ዶክመንተሪ ዝግጅታችን ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ እየተጎናጸፈች የመጣውን የዲፕሎማሲ ስኬትን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ በቅርቡ በደቡብ አፍሪካ በተካሄደው የቡድን 20 ጉባኤ ላይ መሳተፏ የሀገሪቱ የዲፕሎማሲ አቅምና ዓለም አቀፍ ተደማጭነትን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለመድረሱ ማሳያ መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የልዑክ ቡድናቸው በደቡብ አፍሪካ በተካሄደው የቡድን 20 ጉባኤ የተሳተፉ ሲሆን ከጉባኤው በተጓዳኝ ከበርካታ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ጋርም ስኬታማ ውይይት ማድረጋቸው ይታወቃል። ቡድን 20 ከ80 በመቶ በላይ የዓለማችንን ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቅሱ ሀገራትን ያሰባሰበ መድረክ ነው። የዓለምን የኢኮኖሚና የፋይናንስ አቅጣጫ የሚወስኑ በተለይም የልማት ፋይናንስና የኢኮኖሚ ጉዳዮች የሚበየኑበት ወሳኝ ቡድን ነው። ኢትዮጵያ በመድረኩ ያደረገችው ፍሬያማ ተሳትፎ በዓለም አቀፍ መድረኮች ያላት ተደማጭነትና ተጽዕኖ እያደገ መምጣቱን ማሳያ መሆኑን እየተነገረም ይገኛል። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጉባኤው በተጓዳኝ ከሀገራትና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር የነበራቸው የሁለትዮሽ ውይይቶች የልማት ፋይናንስ ትብብርና የዲፕሎማሲ ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክር ውጤት የተገኘበት መሆኑም ተነግሯል። በተለይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጉባኤው ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያና አፍሪካ በከፍታ ጎዳና ላይ መሆናቸውን በአጽንኦት ጠቅሰዋል። በተለይም በከተማ ልማት፣ በግብርና፣ በአምራች ኢንዱስትሪና በዲጂታል ስርዓት ምህዳር ተስፋ ሰጪ ለውጦች መኖራቸውን ለቡድን 20 አባል ሀገራትም አስገንዝበዋል። በዚህም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረኮች ከራሱ አልፎ የአፍሪካን የልማት አጀንዳዎች በማሰማት በጎ ተጽዕኖን እየፈጠረች መምጣቱንም ያረጋግጣል። Your Excellency Cyril Ramaphosa, Your Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, let me begin by extending my appreciation to President Cyril Ramaphosa for his extraordinary leadership. I also would like to acknowledge Johannesburg, a city of opportunity and progress. Excellencies, it is with humility and hope that I address you on African soil at this historic G20 summit. Humility because Ethiopia's journey is still unfolding. Hope because our story, like that of many nations here, shows that transformation is possible even in difficult circumstances. Ethiopia is a land of ancient civilization, defined by resilience and prospects still being written. Our homeland has sheltered faiths. Our people have built lasting societies. From this legacy comes Maddamar, a philosophy of unity in diversity, of synergetic collaboration that multiplies potential and of progress shared by all. Guided by this spirit, Ethiopia is moving toward inclusive growth. Our cities are becoming hubs of innovation. Industrial parks reshape economies. Farmers use tools their parents could never imagine. Young entrepreneurs are building businesses that were impossible to dream of a generation ago. For too long, countries like ours have been labeled fragile or poor. Yet our story is a quiet revolution of bold actions rewriting what is possible. Because growth is the achievement of people who refuse to be left behind. In Ethiopia, we have learned that inclusivity is not charity, it is efficiency. When every farmer, entrepreneur, and innovator shares in progress, the economy becomes self-sustaining. Our journey has been tested by drought, conflict, and global shocks. Yet from those tests emerges transformative renewal. We are investing in renewable energy that powers both homes and hope, digital infrastructure that connects citizens, and green agriculture turning smallholder farmers into climate champions. Excellencies,
We're not here to speak of despair. We're here to speak of possibility and of shared responsibility. In that spirit, let me highlight 3 priorities. First, debt. Ethiopia has engaged actively with the G20 Common Framework to unlock resources. Debt relief must translate into investments that empower people and secure the future, including educated children, modern hospitals, and resilient infrastructure. Second, climate. Through our Green Legacy Initiative, Ethiopians have planted over 48 billion seedlings, restoring soils, watersheds, and hope ecological restoration must become the new global investment landscapes, supported by debt for climate swaps and green value chains that reward nature and communities. Third, energy and digital transformation. The Grand Ethiopia Renaissance Dam symbolizes Africa's renewable ambition. We are expanding into solar, wind, geothermal, and nuclear power, and we envision an Africa energy network that drives industrialization while achieving net zero emissions. Through Digital Ethiopia, we have liberalized telecom, expanded broadband, and advanced digital finance. By 2030, we aim to complete our national digital public infrastructure, integrating IDs, payments, and data platforms to serve citizens. For Ethiopia, artificial intelligence is a tool for inclusion, helping predict droughts, diagnose diseases, and support local language, ensuring technology works for all. Excellencies, Ethiopia's journey mirrors that of many emerging economies. Our success offers lessons, our challenges offer insights. Inclusivity and sustainable growth is both a practical and a moral imperative for our continent. It requires humility to reconsider what we treasure and courage to redefine what we value. I propose that the G20 adopt a new lens, measures resilience as growth. Let us count not only GDP, but the capacity of societies to withstand and adapt, because that ultimately is what sustains development. Ethiopia stands ready, rooted in Medemar, to contribute to this shared global journey. I thank you. ኢትዮጵያ በመድረኩ ይፋዊ መልእክት እንድታስተላልፍም መጋበዟ የዲፕሎማሲ አቅጣጫ የደረሰበትን ከፍተኛ ደረጃና ተደማጭነት እንዲሁም ሀገራዊ ክብሯ እየጨመረ መምጣቱን የሚያመለክት ነው። የኢትዮጵያ በቡድን 20 መሪዎች ጉባኤ ተሳትፎ በዓለም የባለ ብዙ ወገን መድረኮች እያደረገች የሚገኘውን ሚናዋን በግልጽ ያሳየ ነው። በተመሳሳይ ኢትዮጵያ በቡድን 20 የመሪዎች ጉባኤ ያደረገችው ተሳትፎ በዓለም የባለ ብዙ ወገን መድረኮች እያደገ የመጣውን የዲፕሎማሲ ሚና በግልጽ የታየበት መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ ብሌኔ ስዩም ገልጸዋል። በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በተካሄደው በዚህ የመሪዎች ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሳተፉበት የቡድን 20 ጉባኤና የጎንዮሽ ውይይቶችን አስመልክቶ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ ብሌኔ ስዩም ማብራሪያን ሰጥተዋል። በማብራሪያቸውም በደቡብ አፍሪካ ጋባዥነት በጉባኤው ላይ መሳተፏንም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጉባኤው ጎን ለጎን ከበርካታ ሀገራት መሪዎችና የባለብዙ ወገን ተቋማት ኃላፊዎች ጋር መወያየታቸውም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጉባኤው አዘጋጅ ሀገር ደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሰሬራ ማፎዛ ጋር መወያየታቸውንና ውይይቱ በጉባኤው የአፍሪካ የጋራ ድምጽና ፍላጎት ማሰማትና ማንጸባረቅ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ እንደነበር ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከአቡዳቢ አልጋ ወራሽ ሼክ ካሌድ ቢን መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን፣ ከፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን፣ ከዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ኬር ስታርመር፣ ከኔዘርላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዲክ ሾፍ እና ከሌሎች ሀገራት መሪዎች ጋር መምከራቸውንም አመልክተዋል። ከኢሲያ ሀገራት መካከልም ከቪየትናምና ከኮሪያ ሪፐብሊክ እንዲሁም ኢንዶኔዥያ መሪዎች ጋርም መወያየታቸውንም ገልጸዋል።
በባለብዙ ወገን መድረክም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ከአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አንቶኒዮ ኮስታ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF ማኔጂንግ ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጂዮቫ እና ከዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት አጃይ ባንጋ ጋር መምከራቸውንም እንዲሁ በአፍሪካ ደረጃም ከአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሲድ ኡልድ ታህ ጋር መወያየታቸውንም አንስተዋል። ኢትዮጵያ በባለብዙ ወገን መድረክ እያደረገች ያለውን ቁመና በማንሳት የበለጠ ትብብሮችን ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ምክክር መደረጉን ነው ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ያብራሩት። በሌላ በኩል በውይይቶቹ ኢትዮጵያ እያደረገች የምትገኘው የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ያስገኛቸው አመርቂ ውጤቶችና ኢንቨስትመንትን ለመሳብ እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች እንዲሁም የኢኮኖሚ ማረጋጋት ተግባራት ማንሳታቸውንም ገልጸዋል። ሀገራትና ተቋማቱ ማሻሻያዎቹን እንዲደግፉም ጥሪ መቅረቡን ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ የአየር ንብረት ለውጥ መከላከል ላይ እያደገ የመጣው ሚናዋ ሌላኛው የውይይቶቹ ትኩረት እንደነበርም ገልጸዋል። ፕሬስ ሴክሬታሪያቷ ኢትዮጵያ በቅርቡ 32ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአየር ንብረት ጉባኤ COP32ን እንድታስተናግድ መመረጧንም አውስተው ጉባኤው በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድና ሁሉን አካታች እንዲሁም አጋሮች ድጋፍ በሚያደርጉበትና ኢትዮጵያ ልምድ መቅሰም በምትችልበት ሁኔታ ላይ ውይይቶች መደረጋቸውን አመልክተዋል። ጉባኤው በሺዎች የሚቆጠሩ እንግዶች የሚሳተፉበት በመሆኑ ለቱሪዝም ልማት፣ ለመሰረተ ልማት ግንባታና ለኢኮኖሚ እድገት ጉልህ አበርክቶ እንደሚኖረውም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቡድን 20 የመሪዎች ጉባኤ ላይ ንግግር ማድረጋቸውንም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጉባኤው ጎን ለጎንም በተካሄደው የኮምፓክት ፎር አፍሪካ ስብሰባ ላይ በመሳተፍ ባደረጉት ንግግር የበለጸጉ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ለአፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ፍላጎት ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ ማቅረባቸውን አብራርተዋል። በአጠቃላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቡድን 20 አባል ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ውጤታማና ፍሬያማ ተሳትፎ ማድረጋቸውን አመልክተዋል። የኢትዮጵያ የጉባኤው ተሳትፎ በዓለም የባለ ብዙ ወገን መድረኮች ላይ ያላት ቁመና የበለጠ እያደገ መምጣቱን የሚያሳይ ነውም ብለዋል። የኢትዮጵያ የቡድን 20 ጉባኤ ተሳትፎ ዓለም አቀፍ ተደማጭነቷን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለመድረሱ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያ በቅርቡ በደቡብ አፍሪካ በተካሄደ የቡድን 20 ጉባኤ ላይ መሳተፏ የሀገሪቱ የዲፕሎማሲ አቅምና ዓለም አቀፍ ተደማጭነትን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለመድረሱ ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አንኳር እሳቤ የሁለትዮሽ ግንኙነትን ማጠናከር፣ የልማት ሀብት ማሰባሰብ፣ ኢንቨስትመንትን መሳብና የባለብዙ ወገን የዓለም ስርዓትን ማበረታታት ነው። ፖሊሲው የኢኮኖሚ ልማትና ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስቀድም ዲፕሎማሲያዊ አካሄድን የሚከተል ነው። በተለይም የባህር ተደራሽነትና የምግብ ሉዓላዊነትን ሊያረጋግጡ የሚችሉና ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የሚመሩ ጉዳዮች ልዩ ትኩረት የተሰጣቸውም ናቸው። ዲፕሎማሲው የማንም ርዕዮተ ዓለም ተለጣፊ ሳይሆን የባለብዙ ወገን አካሄድን ተከትሎ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ማረጋገጥ የሚያስችል ነው። ከርዕዮተ ዓለም አሰላለፍ በላይ የሆነ ገብር ነበር። የውጭ ፖሊሲ አካሄድንም የሚከተል ነው። ኢትዮጵያ የቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃትን ተከትሎ በፖሊሲ ደረጃ ይህን አካሄድ ስትከተል የነበረ ቢሆንም ተግባራዊነቱ ላይ ግን ምሉዕነት የሚጎድለው ነበር። ከ2010 ዓ.ም ወዲህ ግን የመደመር መንግስት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ተግባራዊ እየተደረገ ነው። ዲፕሎማሲው የውጭ ግንኙነት የሀገር ውስጥ ለውጥና ደህንነት ማገልገል አለበት በሚል ፍልስፍና ነው የሚመራው። ግቡም ሀገራዊ ልማትን ለማፋጠን ንግድ፣ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትና የመሰረተ ልማት ፋይናንስን ማሰባሰብ ነው። ግቡን ለማሳካት ደግሞ ርዕዮተ ዓለሙ ከምዕራብም ይሁን ከምስራቅ ከማንኛውም ሀገራት ጋር መልካም ግንኙነትና የጋራ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ላይ ያተኩራል። ፖሊሲው በባለ ብዙ ወገንና አካታች ጥምረቶችን በመደገፍ በማንኛውም ሀገር ውስጥ ወይንም ቡድን ላይ ያለውን ጥገኝነት ለመቀነስም የሚሰራ ነው። ኢትዮጵያ በ2024 የተቀላቀለችው ብሪክስና ከባህረ ሰላጤው ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት ለዚህም ማሳያ ነው። ቅድሚያ ለጎረቤት የሚለውን መርህ የሚከተለው ፖሊሲ የቀጠናውና የአፍሪካ ሰላም ለኢትዮጵያ እድገት ወሳኝ እንደሆነም ያምናል። የኢትዮጵያ
የኢትዮጵያ ብልጽግና ከጎረቤቶቿ ጋር መረጋጋት ጋር የተቆራኘ መሆኑን በመገንዘብ የአፍሪካ ከግጭት ወደ ትብብርና የጋራ ተጠቃሚነት መድረክ መሸጋገር እንዳለበትም አጽንኦት ይሰጣል። በተግባርም ጥረት እየተደረገም ይገኛል። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራትና መካከለኛው ምስራቅን እንደ አቅም እንጂ እንደ ጸጥታ ስጋት አትመለከትም። ነገር ግን ማንኛውም ግንኙነት በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ብቻ የተመሰረተ እንዲሆንም ነው ሀገሪቱ የምትሻው። ኢትዮጵያ አባይና የቀይ ባህር የህልውና መሰረቶች እንደሆኑም ታምናለች። በዚህ ላይም ያላት አቋም የሚጋፋ ውጫዊ ኃይልን ሉዓላዊነቷን የሚጋፋ ስለሆኑ ለእነዚህ ቀይ መስመር አላት። በመወያየት የጋራ ተጠቃሚነትን ማስፈን ደግሞ ጎን ለጎን የምታስኬደው ጉዳይ ነው። በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አሁን ከሁሉም ወገን ምዕራብም ሆነ ምስራቅ ድጋፍ እያስገኘላት ነው። ቀድሞ በራቸውን ዘግተውባት የነበሩ እንደ ዓለም የገንዘብ ድርጅት ያሉ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት የኢኮኖሚ ሪፎርሟን እየደገፉም ናቸው። እነዚህን መሰረታዊ መርሆዎችና ስኬቶች ይዘው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለቡድን 20 የመሪዎች ጉባኤ ደቡብ አፍሪካ የተገኙት። በጉባኤው ላይ አፍሪካ በልማትና በአየር ንብረት ለውጥ ጉዳዮች ላይ ተገቢውን ትኩረት እንድታገኝ እንዲሁም በእነዚህ አጀንዳዎች ላይ አፍሪካዊ መፍትሄዎች እንዲደገፉ የኢትዮጵያን ስኬቶች ምሳሌ አድርገውም አቅርበዋል። ጎን ለጎንም ከአውሮፓ፣ ኤስያ፣ ላቲን አሜሪካና መካከለኛው ምስራቅ መሪዎች እንዲሁም ከታላላቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ጋር ስኬታማ የሁለትዮሽ ውይይቶችንም አድርገዋል። በማጠቃለያችንም የቡድን 20 ወይንም G20 ጉባኤ ለኢትዮጵያ እጅግ ፍሬያማ ነበር። በቆይታቸውም ከዓለም መሪዎች እና ከተቋማት ኃላፊዎች ጋር በሁለትዮሽና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ውጤታማ ውይይቶችም ተደርገዋል። ከዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት አጄ ባንጋ ጋር በጤና በኃይልና በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ ያለንን ልማት ትብብር ለማጠናከርም ስምምነት ላይ ተደርሷል። ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ጋር በሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ኢትዮጵያ በ2027 የምታስተናግደው የኮፕ 32 ጉባኤን አስመልክቶም ገንቢ ውይይትም ተደርጓል። ከብራዚል ፕሬዝዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ ጋር የነበረው ቆይታም በተለይም ከኮፕ 30 ወደ ኮፕ 32 የልምድ ልውውጥ ለማድረግና የኢኮኖሚ ትስስርን ለማሳደግ ወሳኝ ነበር። ከጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ጋር የተደረገው የማጠቃለያ ውይይትም ታሪካዊ ወዳጅነትን ወደ ላቀ ደረጃም ያሸጋገረ ነው። በተጨማሪ በኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ መድረክ ላይ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ሪፎርምና የኢንቨስትመንት እድሎችም ማጎልበት ተችሏል። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረኮች ያላት ተሰሚነትና ተቀባይነት እያደገ መምጣቱም ለህዝቦች የልማት ተጠቃሚነት አስተዋጽኦም ይኖረዋል። ለዛሬው ያዘጋጀነውን በዚሁ አበቃን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ሰላም።